तेहा हुक्म कमाहे कल्ले आवह नानका सदे उठी जाहें। ये महावाक सतगुरां दे पासों जिंदगी का एक बड़ा ही उत्तम सच सानू दिलड़ाउण दे वास्ते उचारण किए गए। सतगुरां दे इस पावन बचन की अगर थोड़े जे शब्दों के विच व्याख्या करिए तो सतगुरु आखते हैं कि जिन्ने कु सवास उस अकाल पुरख परमात्मा जी ने सानू लिख के दिते हैं, जदों उस दा हुक्म आया तो उस वेले ये सजी हुई भरी पूरी दुनिया जिहड़ी है इसनूं छड्ड के ते सानू इस संसार दे विचों कूच करना पैना है। बेनती मैं आप जी के चरणों के विच ये करनी है कि भावें जिहड़ा ये समागम जिस दे विच श्री अखंड पाठ साहब जी भी शामिल है, जिस दे विच अरदास बेनती शब्द कीर्तन शामिल है, भावें ये अरदास बेनती ये शब्द कीर्तन असी बीबी अमरप्रीत कौर जी की विछड़ी हुई रूह आत्मा के निमित्त किया है, पर असल विच सच्चाई ये है कि ये पढ़िया अते सुनिया है साडे वास्ते, क्योंकि साडे मन दे विच एक ख्याल आदि काल तो घर किया होया भी जदों असी मरदे हाँ, साडे निमित्त कीती जाण वाली क्रिया, साडे निमित्त किए जाण वाले कर्म धर्म, साडे निमित्त किए जाण वाले श्राद्ध आदिक जिहड़े ने उन्हां दा फल जिहड़ा है वो सानू उत्थे मिलदा है ते जमा तो साडा छुटकारा हो जाता है। पहला तो ये बेनती मैं आप जी के चरणों के विच कर लवां भी ये संसार तो अगे का सफ़र ना किसी ने वेख्या ते ना ही इस दी सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने कोई व्याख्या की। समाज दे विच जो प्रथा, जो गल्लां बातां, जो कहानियां चलियां आ रही सन, गुरु साहब जी ने उन्हां दी उदाहरण दे के सानू सुचेत जरूर किया। जिवें कई बार साडे मन दे विच एक डर हुंदा है, आपां नूं सारिआं नूं पता है भी झूठ बोलना जिहड़ा है वो भैड़ा है, माड़ा है। झूठ का जिहड़ा फल है, झूठ का जिहड़ा रिजल्ट है वो हमेशा माड़ा निकलता है, सारे जानते हैं ना। लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं, सारे बोलते हैं। और जदों सानू पता है आपां गुरबाणी की व्याख्या करने वास्ते ये उदाहरण जिहड़ी है ना वो अपने जीवन ते ढुका लईए। सतगुरु आखते ने भी जदों तू पढ़दा है भी 84 लाख जोनां तो बाद ये जन्म मिलिया, गुरु साहब ये नहीं आखते भी मैं ये नाल सहमत हाँ या मैं जमा की जिहड़ी फाही है या जो कहानियां बड़ियां ने मैं उन्हां दे नाल सहमत हाँ। सतगुरु आखते ने भी तेरे वेदां पुराणां दे विच, तेरे इस वसदे हुए समाज दे विच ये गल्लां प्रचलित ने और बहुतियां थावां दे उपर तो भी इन्हां नूं फॉलो करदा है। जे तैनूं इस गल दा एहसास है भी ये मनुखा जीवन बड़ा कीमती है, बड़े जन्मां तो बाद ये प्राप्त हुंदा है, तो सतगुरु आखते ने फिर तू इनूं सवारदा क्यों नहीं। जिवें सानू कोई सियाणा आखे भी तैनूं पता है भी झूठ बोलना पाप है, फिर तू क्यों बोलदा है झूठ। सतगुरु आखते ने भी तेरे सामने तेरे माता पिता, तेरे दादे पड़दादे, समाज दे विच होर भी वड्डे छोटे तेरियां नज़रां दे सामणों इस संसार दे विचों सारा कुछ त्याग के चले गए, और कोई भी एक धेला भी जिहड़ा है वो नाल नहीं लैके जा सकिया, ना वो नाल लैके जा सकिया ते ना वो अपनी मर्जी दे नाल इहनूं संभाल के जा सकिया। मौत ने मौका ही नहीं दिता, कदों उन्हें आवाज़ मार लई और संसार जिहड़ा है वो छड्ड के जाना पिया। सतगुरु आखदे ने उस वेले या उस तो बाद जो तू संसार दे अंदर आप कमा लिया, जो तू समाज दे अंदर रहिंदियां होइयां संसार दे विच विचरदियां होइयां आप तू गुरु की बाणी पढ़ लई, आप तू शब्द कीर्तन श्रवण कर लिया, और उस तो अगे जे तू आप उस चीज़ नूं अपने जीवन दे अंदर अपना लिया तो इस बाणी का, इस धर्म कर्म का लाभ है।
ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇਰਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੱਕ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਪਚਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਲ। ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਿਤਣਿਓ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਜਾਗ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਵਣ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ